અને હવે જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। ખેડૂતોમાં ખુશી અને ઉત્સાહનો માહોલ છે ત્યારથી કે જ્યારથી કૃષિ કાયદા પરત લેવાની સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને હવે સંસદના શિયાળુ સત્રમાં તેને પરત લેવા માટેનું બિલ પણ મૂકવામાં આવશે, પણ એ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે। સરકાર દ્વારા કેવી રીતે શું તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, અજય યાદવ પાસેથી જાણીએ। અજય। निश्चित तौर पे नुपुर एक बात कही जाती है कि किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया हो या वापस लेने की प्रक्रिया हो, उसके लिए सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। जैसा कि कृषि कानून पहले ही संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका था, राष्ट्रपति से उसकी तरफ से मुहर लग चुकी थी, बाकायदा तौर पे ये कानून बन चुका था। लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से 19 तारीख को इस तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया गया था। तब किसानों की तरफ से कहा गया था कि उनका आंदोलन अनवरत तौर पर जारी रहेगा, वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद के दोनों सदनों में फिर से इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। हालांकि किसानों की तरफ से एक तरह से अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अनाउंसमेंट जाहिर किया गया था उसकी अगली कड़ी के रूप में आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तीनों कृषि कानून को वापस लेने को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और साथ ही साथ इसको लेकर के जो ब्रीफिंग हुई उसमें बताया गया कि शीतकालीन सत्र में जब ये बिल सदन के दोनों सदनों में आएगा तो इस पर व्यापक तौर पे चर्चा भी होगी और कानूनी तौर पे इसको वापस भी लिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 3 चरणों से गुजरता हुआ ये तीनों कृषि कानून जो है एक तरह से वापस कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि 27 तारीख को उनकी एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में फैसला किया जाएगा कि 29 तारीख को किसानों का जो संसद मार्च रखा गया है उसको वापस लिया जाए या उसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि न सिर्फ तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लेने की बात की गई थी, बल्कि साथ ही साथ एमएसपी का मुद्दा भी इन तीनों कृषि कानून के साथ जुड़ा हुआ था। और साथ ही साथ जब ये कृषि कानून वापस लिया गया है तो इसी को लेकर के कहीं न कहीं किसानों की तरफ से आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन की वजह से 750 से ज़्यादा किसानों की जान गई है। ऐसे में उन शहीद किसानों को मुआवजा कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में भारत सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब किसान संगठनों की तरफ से ये आंदोलन शुरू किया गया था तो किसानों के ऊपर कोई केस नहीं था, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर ढेर सारे केस लाद दिए गए हैं। ऐसे में किसानों के ऊपर से ये केस भी वापस होना चाहिए। तो एक तरफ से मोदी सरकार की तरफ से स्टेप बाय स्टेप लेते हुए आज मोदी कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मंजूरी एक तरह से प्रदान कर दी है, लेकिन किसान संगठन अभी भी अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार से बातचीत का उन्हें इंतजार है। जी। અને આગળ વાત કરવી છે એ શબ્દો કદાચ આપણને યાદ આવે, ખેલા હોવે, વિકાસ હોવે અને પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી અને ચૂંટણીમાં થયેલી રસાકસી, નિવેદનબાજી, નરેન્દ્ર મોદી અને મમતા બેનર્જીનું સામસામે આવવું, ફરી એકવાર આ બંને નેતાઓ વચ્ચે મુલાકાત થવા જઈ રહી છે। આટલી રસાકસી બાદ આમને સામને આવશે બંને નેતાઓ, કઈ કઈ બાબતો પર ચર્ચા થશે, ક્યારે આ મુલાકાત થશે, ક્યાં થશે, જાણીએ મનોજ અગ્રાવત પાસેથી। પશ્ચિમ બંગાળની જે ચૂંટણીમાં વિજય મેળવ્યા બાદ આ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની બીજી મુલાકાત છે। અગાઉ જુલાઈમાં પણ પીએમ સાથે મળ્યા હતા, ત્યારે મુદ્દો હતો પેગાસસ જાસૂસી કાંડનો। હવે જે મુદ્દો છે તે માનવામાં આવ્યું છે કે ત્રિપુરામાં જે તાજેતરમાં હિંસા થઈ છે તે મુદ્દો પણ ઉઠાવી શકે છે। સાથોસાથ માનવ અધિકારનો મુદ્દો અને ત્રિપુરામાં 355ની કલમનો મુદ્દો છે તે ઉઠાવી શકે છે। બીજું બીએસએફના જે અધિકારોની વાતને લઈને છે તે પણ મુદ્દો ચર્ચાઈ શકે। પણ જ્યારે આ પ્રકારની મુલાકાત હોય ત્યારે સૌજન્ય મુલાકાત ગણાતી હોય છે। પણ આના બાદ જે વિપક્ષોની મુલાકાત છે નેતાઓ સાથેની, તેમાં પણ મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે નેતાગીરીનો સાથોસાથ હાલમાં જે 3 જે કૃષિ કાનૂન જે રદ થયા છે તેને લઈને વિપક્ષો જોરમાં છે। એક નવો મુદ્દો ઉઠાવવાની સાથે બીજું શિયાળુ સત્ર જે શરૂ થઈ રહ્યું છે સંસદમાં, તો તેની તૈયારીમાં 3 દિવસ છે તે ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવી રહ્યા છે। બિલકુલ, એટલે આ તમામ વસ્તુઓ ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। હવે જોવાનું એ છે કે મમતા બેનર્જીની વચ્ચે અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે મુલાકાત થાય છે ત્યારે શું થાય છે, અને આ બધાની વચ્ચે ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ પણ છે જેની માંગ ભૂતકાળમાં મમતા બેનર્જી મૂકી ચૂક્યા છે। મુલાકાત થાય છે ત્યારે તો સૌહાર્દ સાથેની આ મુલાકાત થાય છે, પણ હવે જોવાનું એ છે કે આ મુલાકાત કેવી થાય છે અને મુલાકાતની અંદર જ્યારે મુદ્દાઓ આવે છે અને ત્યારબાદ જ્યારે મમતા બેનર્જી પાછા જાય છે ત્યારે હવે ત્યાંથી નિવેદનબાજી કઈ રીતની આવે છે એ પણ ખૂબ જોવાનું મહત્વનું રહેશે। આ બધા વચ્ચે એક નેતા બીજા પણ છે જે ફરી ચર્ચામાં છે, જેમની તબિયત નાદુરસ્ત હોવાનું કહેવામાં આવે છે। રાજકીય રીતે ઘણા બધા આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ પણ તેમની ઉપર લાગેલા છે અને એ બધાની વચ્ચે એમનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। કોણ છે આ નેતા, વિડીયો વાયરલ કેમ થઈ રહ્યો છે અને શું કહી રહ્યા છે તેઓ જાણીએ દિવ્યા પાસેથી।
ચોક્કસથી નુપુર, જે રીતે આપ કહી રહ્યા છો કે એવા નેતા કે જે જાણીતા તો હતા પરંતુ હવે તેમની ઉપર અનેક વિવાદો છે, અનેક સ્કેમ કરેલા હોય તેવી પણ વાતો છે અને તેના જ કારણે તે જેલમાં પણ રહી ચૂક્યા છે. વાત કરી છે લાલુ યાદવની કે જેઓ બિહારના મુખ્યમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. જો કે આજે તેમનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. આ વિડીયોમાં તે પોતાની પહેલી જીપ કે જે તેમણે પહેલાં લીધી હતી તે જીપ ચલાવતા જોવા મળ્યા છે. ટ્વિટર પર તેમણે પોતે જ આ વિડીયો જે છે તે અપલોડ કર્યો છે. આ સાથે જ તેમણે એવું લખ્યું છે કે આ મારી પહેલી જીપ હતી જે આજે હું આટલા લાંબા સમય બાદ ચલાવી રહ્યો છું. આપને જણાવી દઈએ કે આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ જન્મતાની સાથે જ કોઈને કોઈ પ્રકારનો એક ડ્રાઈવર તો હોય છે. આ સાથે તેમણે શાંતિ અને સૌહાર્દની પણ વાતો કરી હતી. નુપુર, બહુ વખત પછી લાલુ પ્રસાદ યાદવને લોકોએ જોયા છે વાત કરતા, ને એમની એક એ ટિપિકલ શૈલી, એક લઢણ જે લોકોને આકર્ષિત કરતી હતી, એમની એ બોલવાની સ્ટાઇલ. અને લાલુ પ્રસાદ યાદવ ફરી એકવાર આજે સોશિયલ મીડિયામાં છવાયા છે. પણ આ બધા વચ્ચે એક બીજા નેતા પણ એવા છે જે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર પણ છે, એમની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આખરે કોણ છે આ નેતા, કેમ તેમની સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે, શું થયું, જાણીએ કૃષ્ણા પાસેથી. જી નુપુર, પૂર્વ ક્રિકેટર અને ભાજપના પૂર્વી દિલ્હીના સાંસદ ગૌતમ ગંભીર કે જેમને ફરી એક વખત ધમકી મળી છે. તેમણે એવું કહ્યું છે કે તેમને એક ઈમેલ મળ્યો હતો અને તેમાંથી આઈએસએસ કાશ્મીર તરફથી તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે અને તેને કારણે તેમણે એફઆઈઆર દાખલ કરાવી છે અને જેથી તેમની ઘરની સુરક્ષામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે માત્ર મને જ નહીં, મારા પરિવારને મારી નાખવાની ધમકી મળી છે અને તેને કારણે સુરક્ષામાં વધારો કરાયો છે. જો કે આ પહેલી વખત નથી કે ગૌતમ ગંભીરને આ પ્રકારની ધમકી મળી હોય. ડિસેમ્બર 2019માં પણ તેમને એક ટેલિફોન નંબર, આંતરરાષ્ટ્રીય નંબર પરથી કોલ આવ્યો હતો અને તે સમયે પણ તેમણે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેમને આવી જ કોઈ આતંકી ધમકી મળેલી છે અને તે સમયે પણ તેમની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને ફરી એક વખત તેમની સુરક્ષામાં, તેમના પરિવારજનોની ઘરની સુરક્ષામાં વધારો કરાયો છે. અને આગળ વાત કરવી છે ભારતીય સુરક્ષા બળોની શક્તિ, એમની તાકાત વધુ મજબૂત થઈ છે. સમુદ્ર શક્તિ ખાસ કરીને વધારે મજબૂત થઈ છે. કઈ રીતે, શું થયું છે અને કઈ રીતે આ શક્તિ મજબૂત થઈ છે, એવું તો શું મળ્યું છે નેવીને, જાણીએ અંકિત પાસેથી. નુપુર, છેલ્લા કેટલાક સમયથી જ્યારે ચીન સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, પાકિસ્તાન સાથે તો ઘણા વર્ષોથી વિવાદ ચાલી જ રહ્યો છે, તેવામાં ભારત જે છે તે પોતાની સંરક્ષણ તાકાતમાં સતત વધારો કરી રહ્યું છે અને સાથે જે સેનાની ત્રણેય પાંખ છે તેમાં પણ તેમની શક્તિમાં પણ સતત વધારો કરી રહ્યું છે. ખાસ નૌસેનાની જો વાત કરીએ, નૌકાદળની જો વાત કરીએ તો તેની તાકાતમાં ખાસ વધારો થવાનો છે, કારણ કે આવતીકાલે આઈએનએસ વેલા સબમરીન જે છે તે નૌસેનામાં સામેલ થવાની છે. મુંબઈના મઝગાંવ ડોકયાર્ડમાં આઈએનએસ વેલાનું નિર્માણ થયું છે, એટલે કે ડિજિટલ ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહન આપે તે જ રીતે, એટલે કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા આ જે જહાજ છે તે આવતીકાલે જે છે નૌસેનામાં સામેલ થવાનું છે. સમુદ્રના પાણીમાં 37 કિલોમીટરની સ્પીડે આ ચાલી શકે છે અને સાથે જ 50 દિવસ સુધી તે ડોકયાર્ડથી સમુદ્રમાં રહી શકે તેવી તાકાત આ જહાજમાં રહેલી છે. સાથે જ આઈએનએસ વેલા જે 75 મીટર લાંબુ છે અને 1615 ટનનું જહાજ છે અને જહાજ પર હુમલા માટે 18 જેટલા ટોર્પેડોથી સંપન્ન આઈએનએસ વેલા છે, જેના કારણે નૌસેનાની તાકાતમાં જે છે તે સતત વધારો થશે, તેમાં કોઈ બેમત નથી. જી. અને આગળ વાત કરવી છે, એક તરફ તાકાતમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, બીજી તરફ ઇકોનોમીને જે નુકસાન થાય છે એનું પણ ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલા જ એક સમાચાર આવ્યા હતા, આપને કદાચ યાદ હોય કે ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉપર મોટો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે અને હવે એ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. શું છે આ નિર્ણય, જાણીએ વિકાસ પાસેથી. બિલકુલ નુપુર, શિયાળુ સત્રની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે અને આ સત્રમાં 26 જેટલા બિલ આવવાના છે અને તેમાંથી એક બિલ આવવાનું છે ક્રિપ્ટોકરન્સીના નિયમન માટે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ એક ડિજિટલ કરન્સી છે ને તેના પર આપણે કોઈ નિયમન થતું નથી ને તેનું નિયંત્રણ પણ નથી, જેથી જ જે ઓનલાઈન વ્યવહાર થતા હોય છે તેને લઈ આપણી અર્થવ્યવસ્થા છે તેને નુકસાન પહોંચતું હોય છે. તેવામાં આપણે જોયું હતું કે એક સપ્તાહ પહેલાં પણ જે મોટા ઓફિશિયલ છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સાથે જ કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રી છે તેમની સાથે બેઠક મળી હતી. તેમાં આ જ મુદ્દો ચર્ચાયો હતો, જેમાં કેટલાક મતભેદ પણ જોવા મળ્યા હતા. તેવામાં તમામ ચર્ચા બાદ હવે આ બિલ આવી રહ્યું છે, તેને લઈને જે બિટકોઇન, જે ખાસ કરીને જે ક્રિપ્ટોકરન્સી છે અને તેના પર નિયમન આવવાનું છે, જેનાથી આ તમામ જે ખાનગી જે બિટકોઇન ક્રિપ્ટોકરન્સી છે તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે અને સરકાર પોતાની એક ક્રિપ્ટોકરન્સી લોન્ચ કરે તેવી અત્યારે શક્યતા જોવા મળી રહી છે. પરંતુ અહીંયા સવાલ એ છે કે ઇન્ટરનેટ પર ક્યારે પણ પ્રતિબંધ મૂકી શકાતો નથી. આપણે જોયું છે કે આ કરન્સી ડિજિટલ છે ને, એક ઉદાહરણ લઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટે થોડા
છેલ્લા એક 6-7 મહિના પહેલાં જે પોર્ન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને તેવામાં લાગતું હતું કે ઇન્ટરનેટ પરથી આ તમામ જે મટીરિયલ છે તે હટી જશે, પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે આજે પણ ઇન્ટરનેટ પર આ તમામ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે, તેના પર સરકારનો કોઈ અંકુશ નથી. તેવામાં પીએમ મોદીએ જે અગાઉ નિવેદન આપ્યું હતું કે તમામ જે લાઇક માઇન્ડેડ કન્ટ્રીઝ છે, તમામ જે લોકશાહી દેશો છે, તેમણે એક સાથે આવવાની જરૂર છે અને તેમણે એક સાથે આવીને ક્રિપ્ટોકરન્સી પર જો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે તો આપણે તેને રોકી શકીશું. 3 થી 4 દેશો જો આના પર પ્રતિબંધ મૂકશે તો તેના પર આપણે પ્રતિબંધ તેના પર અંકુશ આપણે નહીં લાવી શકીએ. એટલે વાત એ જ છે કે હવે જોવાનું એ છે કે બિલ પાસ થાય છે એ પછી શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને એનો અમલ કઈ રીતનો કરવામાં આવે છે. આ બધા વચ્ચે એક વાત અમે સતત આપને યાદ કરાવી રહ્યા છીએ, કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે, આપણે ભયંકર રીતે બેદરકાર થઈ ગયા છીએ, આપણે સ્વીકારવું જ પડે. અને એમાં પણ જ્યારે એવું કહેવામાં આવે દિલ્હીથી કે ત્રીજી લહેરની શક્યતા નહીવત છે, પણ આ બધા વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. કોણે કહ્યું છે કે ત્રીજી લહેરની શક્યતા નહીવત છે અને એ બાબત કેટલી અસરકારક રહી શકે છે અને સામે જ વિરોધાભાસમાં ક્યાં કેસ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે અને ગુજરાત માટે પણ એ કેમ ખતરનાક છે, આ બધી જ વિગતો મેળવીએ આયુષી પાસેથી. બિલકુલ નુપુર, જે રીતે કોરોનાને લઈને બે પ્રકારના સમાચારો સામે આવ્યા છે. એક સમાચાર છે કે હવે ત્રીજી લહેરની કોઈ આશંકાઓ નથી, એવું નિવેદન આપ્યું છે એઇમ્સના ડાયરેક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કે હવે ત્રીજી લહેરના એંધાણો છે તે નથી વર્તાવાના. તો બીજી તરફ જે રીતે સ્કૂલો અને કોલેજીસ હવે ખુલી રહ્યા છે, જે પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલ્સ પણ હવે ખુલવાના છે, ત્યારે આ સમય દરમિયાન રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને ઓડિશાની અંદર 100થી પણ વધુ બાળકો કોરોના સંક્રમિત થયા છે, જેણે એક જે ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. તંત્રની સરકારને પણ હવે વિચાર કરી દીધા છે, કારણ કે એક તરફ એઇમ્સના ડાયરેક્ટર કહી રહ્યા છે કે થર્ડ વેવની કોઈ પણ એંધાણ નથી વર્તાઈ રહ્યા, તો બીજી તરફ 100થી પણ વધુ બાળકો છે કે કોરોના સંક્રમિત થયા છે અને ચિંતામાં વધારો થયો છે. એટલે કે પોઝિટિવ નેગેટિવ બંને સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. કોવિડને લઈને જે રીતે થર્ડ વેવના કોઈ આશંકા નથી, પરંતુ સામે બાળકો માટે ચોંકાવનારા સમાચારો છે, કારણ કે હવે વાલીઓને વધુ ચિંતા થશે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ જે રીતે પ્રી પ્રાઇમરી અને પ્રાઇમરી સ્કૂલ્સ જે છે તે ખુલી ગઈ છે, પહેલેથી જ જે કોલેજીસ પણ ખુલી હતી, ઓફલાઈન ઓનલાઈન બંને અભ્યાસક્રમોનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે રીતે ઓડિશા, રાજસ્થાન અને તેલંગાણાની અંદર આ બાળકો સંક્રમિત થયા છે, 100થી પણ વધુ બાળકો સંક્રમિત થયા છે, તેને ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. બિલકુલ, ચિંતામાં 100% વધારો થાય, દરેક વાલીની ચિંતામાં વધારો થાય, કારણ કે આ વસ્તુ જ એવી છે કે એક તરફ જ્યાં શિક્ષણ મંત્રીએ હજી જે નિર્ણયના અઠવાડિયા પહેલા જ કહ્યું હતું કે હજી કોઈ ઉતાવળ નથી, બાળકોની ચિંતા કરવાની છે અને લગભગ 1 અઠવાડિયા 10 દિવસમાં તો નિર્ણય લઈ લેવામાં આવે છે કે 1 થી 5 ધોરણના નાના બાળકોની શાળા પણ હવે ઓફલાઈન શરૂ કરી દેવામાં આવશે. એટલે આ કયા પ્રકારની ચિંતા છે એ સવાલ મોટો છે, ખાસ કરીને જ્યારે બીજા રાજ્યોમાં કોરોનાના કેસ સતત સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે ત્રીજી લહેર આવશે કે કેમ, આવા ઘણા બધા આપણે પણ જોયું પહેલી લહેર, બીજી લહેર વખતે ઘણા બધા આવા અનુમાનો લાગેલા હતા, પણ તેમ છતાં પણ હજી પણ આ જોખમ તો આપણા માથે તોળાતું જ રહે છે, એ હકીકત છે. બીજી તરફ જે છે હજી પણ આપણે લાઈનોમાં તો ઊભા જ રહેવું પડે છે. બીજી લહેર વખતે આપણે જોયું હતું કે મૃત્યુ પછી પણ અગ્નિ સંસ્કાર માટે, અંતિમ સંસ્કાર માટેની લાઈનો આપણે જોઈ હતી અને એમના જ પરિવારજનો હવે આજે સહાય માટેની લાઈનમાં પણ ઊભા છે. શું પરિસ્થિતિ છે કોરોનાના મૃતકોની સહાય માટે એમના પરિવારજનોની, મૌલિક પાસેથી જાણીએ. અનુપુર, જે રીતે કોરોનામાં જે દર્દીઓ છે તે બેડ માટે, ઓક્સિજન માટે, વેન્ટિલેટર માટે કતારોમાં ઊભી રહેવા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ હવે આ જે મૃતકો છે તેમના પરિવારજનો પણ કતારમાં છે, કારણ કે જે રીતે સરકારે સહાયની જાહેરાત કરી છે, જે લોકો કોરોનામાં મૃત્યુ પામ્યા છે તેમને તો તેની સહાય મેળવવા માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 6 કલાક સુધી લોકોને ફોર્મ ભરવા અને લેવા માટે ઊભું રહેવું પડે છે. એટલે કઈ રીતે સરકારી તંત્રની બેદરકારી છે તે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે. સાથે જ જો રાજ્યની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં 10,080 લોકોના કોરોનાના કારણે મૃત્યુ થયા છે તેવું સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે. જે તે વિસ્તારના કલેક્ટર છે, આ તમામ કલેક્ટરને જે લિસ્ટ છે તે મોકલવામાં આવ્યું છે. કલેક્ટર ખરાઈ કર્યા બાદ આ લિસ્ટ છે તેને અપ્રુવલ આપશે ને ત્યારબાદ તમામ લોકોને સહાય મળશે, પરંતુ જે સહાયની જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તે મેળવવા માટે પણ દર્દીના જે મૃતક દર્દીના પરિવારજનો છે તેમને દર ભટકવું પડે તે પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જી, એટલે વાત એ જ છે કે આ હાલાકી ક્યારે ખતમ થશે એ ખબર નથી પડતી, કારણ કે જ્યારે આપણે કોરોનાની બીજી લહેર હતી જોયું હતું કે દર્દીને પહેલાં ઓક્સિજન માટે, ત્યારબાદ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન માટે અને હોસ્પિટલના બેડ સુદ્ધા માટે લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડ્યું, દર્દની ઠોકરો ખાવી પડી, મૃત્યુ બાદ અંતિમ સંસ્કાર માટે પણ લાઈનો અને હવે એની સહાય મેળવવા પરિવારજનોને પણ લાઈનો. ખબર નહીં આ લાઈનો ક્યારે ખતમ થશે, આ હાડમારી ક્યારે ખતમ થશે અને ખરેખરમાં ક્યારે ગુજરાતમાં સંવેદનશીલતા જોવા મળશે. હવે જોવાનું છે, સમય આવે સંવેદનશીલતા આવે છે
કે કેમ, પણ આ બધાની વચ્ચે સંવેદનશીલતા પર સવાલ ઊભા થાય, કામગીરી પર સવાલ ઊભા થાય એવી ઘટના પણ છે. એ વડોદરાની ઘટના આપણે જાણીએ છીએ કે 20 દિવસ થઈ ગયા એ હિચકારી ઘટનાને, જ્યારે એક દીકરી સાથે દુષ્કર્મ થયું, એક દીકરીનું સર્વસ્વ લૂંટી લેવામાં આવ્યું, પણ આજે 20 દિવસ સુધી એ દીકરીને હજી પણ ન્યાય નથી મળ્યો. આખરે ક્યાં વાત અટકી રહી છે? આખરે કેમ તેના ગુનેગારો પોલીસ પકડથી દૂર છે? શું કાર્યવાહી થઈ રહી છે? કૃણાલ પાસેથી જાણીએ. નુપુર, જે રીતે વડોદરાની એનજીઓમાં યુવતી કામ કરતી હતી અને 29 ઓક્ટોબરના રોજ વેક્સિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે તેની સાથે દુષ્કર્મ હોવાનો ઉલ્લેખ ડાયરીમાં છે. 4 ઓક્ટોબરના રોજ, એટલે કે લગભગ 6 દિવસ બાદ આ જે યુવતી છે તે આપઘાત કરે છે. એટલે કે પોલીસનું કહેવું છે કે જો યુવતી જીવતી હોત તો અમે આરોપીઓને પકડી શકતા હતા, પરંતુ હાલમાં પરિસ્થિતિ એ છે કે 20 દિવસ વીત્યા છતાં પણ 35 જેટલી પોલીસની ટીમો આરોપીઓને પકડી શકી નથી. એટલા માટે વડોદરા રેલવે આઈજી સુભાષ ત્રિવેદી અધ્યક્ષતામાં 6 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓની એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે. મહત્વની વાત છે કે આ એ જ અધિકારીઓ છે જે 20 દિવસથી આરોપીઓને શોધી રહ્યા છે, પરંતુ આરોપી પકડાતા નથી. ત્યારે એ જ અધિકારીઓ છે કેવી રીતે આરોપીને પકડી શકશે તે સવાલ છે. હજુ સુધી યુવતીની સાયકલ પણ આ લોકો શોધી શક્યા નહીં. ત્યારે એસપીનું કહેવું છે કે આ મેડિકલ રિપોર્ટ છે તેમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ હોવાનું હાલ ઉલ્લેખ થયો નથી, પરંતુ પોલીસના જે 20 દિવસની તપાસ છે તેમાં એવું કહી શકાય કે યુવતી સાથે રેપ થયો છે અને હવે તે મામલે તપાસ કરાશે. 250 જેટલા સીસીટીવી તપાસવામાં આવ્યા છે, 300 જેટલા સેક્સ ઓફેન્ડરની પૂછપરછ કરાઈ છે, સાથે 25,000 લોકોના કોલ ડિટેલ તપાસ્યા છે, જેમાંથી 7,000 રિક્ષા ચાલકો છે, સાથે 1,000 જેટલા રિક્ષા ચાલકોની રૂબરૂ પૂછપરછ કરાઈ છે. પરંતુ સત્ય તો એ જ છે કે 20 દિવસ બાદ આરોપી પકડાયા નથી. સાથે જ જે નવસારીમાં જે 20થી વધુ યુવતીઓ કે જે આ વડોદરાની ઓસીસ સંસ્થાની એનજીઓમાં કામ કરતી હતી, જેમની યુવતીઓ છે, દીકરીઓ છે, તેમને પરત લાવવા માટેના પ્રયાસો વાલીઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ ભોગ બનનાર જે પીડિતા છે તેમના પિતાનું કહેવું છે કે તેઓ પોતાની દીકરીને પરત લઈ આવે, કારણ કે આ જે સંસ્થા છે તે યુવતીઓની જવાબદારી લેતી નથી. એટલે વાત આખરે એ જ છે કે જ્યાં આપણે મહિલા સુરક્ષાની વાતો કરીએ છીએ, અહીંયા ગળા ફાડીને દાવા થાય છે. 20 દિવસ સુધી આરોપીઓ પકડાતા નથી. પોલીસ અત્યારે તપાસ કરી રહી છે, મહેનત કરી રહી છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, પણ પરિણામ નથી મળી રહ્યું. રિપોર્ટમાં પણ વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. એટલે કઈ રીતની તપાસ, કઈ રીતના ન્યાય ને કઈ રીતની સુરક્ષા? આજે ગુજરાતની મહિલાઓ સરકારને આ સીધો સવાલ પૂછી રહી છે અને સરકાર અત્યારે નિશબ્દ હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. હવે કઈ રીતની સુરક્ષાના દાવા કરશે સરકાર, એ સવાલ સૌથી મોટો છે. આગળ વાત કરવી છે બીજો એક ગંભીર મુદ્દો, અને એ છે ધર્માંતરણ. ઉત્તર પ્રદેશથી આ શરૂ થયું અને ગુજરાત સુધી એના તાર જોડાયેલા મળ્યા, પણ હવે એમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. નિકુલ પાસેથી જાણીએ. નિકુલ. જી બિલકુલથી નુપુર, ગુજરાતમાં હવે ધર્માંતરણનો મુદ્દો જે છે તે અત્યારે ચર્ચાસ્પદ બની રહ્યો છે. વડોદરાની અંદર જે ધર્માંતરણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 1,000 લોકોનું જે ધર્માંતર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 200 યુવતીઓને ધર્માંતર કરાવ્યા બાદ તેમના નિકાહ પણ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાનો આ મોટો ખુલાસો છે જે થયો છે. જોકે એસઆઈટી દ્વારા જે 1856 જેટલા પાનાની ચાર્જશીટ પણ જે છે તે ફાઇલ કરી દેવામાં આવી છે. અબ્દુલ્લા ફેફડાવાલા સહિત 2 લોકોને જે છે તેમાં વોન્ટેડ પણ જે છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 200 યુવતીઓ હતી જેમનું જે છે તે ધર્માંતરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેમનો નિકાહ જે છે તે કરાવી દેવામાં આવે છે. જોકે એસઆઈટી તેની તપાસ કરી રહી હતી અને તેને લઈને ચાર્જશીટ પણ જે છે તે ફાઇલ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ ધર્માંતરણનો કેસ હવે ગુજરાતની અંદર જે છે તે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. જી. અને આગળ વાત કરવી છે જે ધર્માંતરણનો મુદ્દો છે. આવા ગંભીર મુદ્દાઓ તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે સરકાર ગુજરાતમાં રોજગારીનો પણ દાવો કરી રહી છે અને એ દાવો કરી રહી છે વાઇબ્રન્ટ સમિટના જોરે. હવે રોજગારી પણ એક મોટી સમસ્યા છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટના જોરે જ્યારે આ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટ આવી રહી છે, પણ આ વાઇબ્રન્ટ સમિટને વધુ વાઇબ્રન્ટ કેવી રીતે બનાવવામાં આવશે, વાઇબ્રન્ટ સમિટનું પ્રમોશન કેવી રીતે કરવામાં આવશે, ખુદ મુખ્યમંત્રી પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે, કેવી રીતે શું છે? નિર્મળ પાસેથી જાણીએ. નિર્મળ. 185 કરોડના એમઓયુ 2 દિવસ અગાઉ જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ 20 જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે કરવામાં આવ્યા. આ 20 એમઓયુ કરવામાં આવ્યા હતા, જે એમઓયુને કારણે લગભગ 37,000 જેટલી નવી રોજગારીનું સર્જન થશે તેવો સરકારનો દાવો છે. સાથે જ વાઇબ્રન્ટ સમિટનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે વધારેમાં વધારે મૂડીરોકાણ ગુજરાતમાં થાય, વધારેમાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુજરાતમાં થાય અને વધારેમાં વધારે રોજગારીનું સર્જન થાય તે માટેના સરકારના પ્રયત્નો છે. જે રીતે ગત સમય દરમિયાન જેટલા પણ એમઓયુ અને તેના મારફતે જે રોકાણ થયું હતું તેના કરતાં વધારે રોકાણ ચાલુ વખતે ઊભું થાય તે માટેનું સરકારનું આયોજન છે. એટલે આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટને અંતર્ગત દિલ્હી ખાતે આજરોજ જશે અને ત્યાં રોડ શો કરશે. સાથે જ આજરોજ
પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા પણ આ અંગેના નિવેદન કરવામાં આવ્યા હતા. આદિજાતિ વિકાસ માટે 10,000 જેટલા આવાસો પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, તેમ કેબિનેટ બેઠકમાં ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. અને આગળ વાત કરવી છે જગતના તાતની. ખેડૂતને એક સાંધે ત્યાં તેડ તૂટે જેવી પરિસ્થિતિ હંમેશા રહેતી હોય છે. એક તરફ ખાતર બિયારણ મોંઘા એટલે કે સરકારી માર, અને બીજી તરફ કુદરતનો પણ માર. ક્યાંક વળી થોડુંક સારું થતું દેખાય ત્યાં કોઈક ને કોઈક થપાટ વાગી જાય છે, અને આ વખતે થપાટ વાગી છે માવઠાની, અને તેને જ લઈને કૃષિ મંત્રી મુખ્યમંત્રીને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. શું ચર્ચા થઈ અને શું જગતના તાતને કોઈ સહાય મળવાની આશા છે કે કેમ? પ્રતિક જાદવ પાસેથી જાણીએ. પ્રતિક. નુપુર, નવેમ્બર મહિનામાં રાજ્યભરમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે અને આ કમોસમી વરસાદના કારણે સૌથી મોટું નુકસાન ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોને થયું છે, ત્યારબાદ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને પણ નુકસાન થયું છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં તો કચ્છમાં પણ જે ઊભો પાક હતો તેને મોટું નુકસાન થયું છે. બાગાયતી પાક હોય, ફળો હોય કે અન્ય કોઈ પાક હોય, તમામ પાકોમાં ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે. અને આ મોટા નુકસાનનો આંકડો જ્યારે કૃષિમંત્રી પાસે પહોંચે ત્યારે કૃષિમંત્રી પણ ચિંતિત બની ગયા અને તેમણે સીધા જ મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને મળવા પહોંચ્યા છે. અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા પણ હાલ આ બંને વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે ખેડૂતોના જે પાકને નુકસાન થયું છે તેની ભરપાઈ કેવી રીતે કરશું, અને હવે તેમના દ્વારા જે મિટિંગ કરવામાં આવી છે મિટિંગના અંતે નિર્ણય લેવામાં આવશે કે રાજ્યના ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે તેનું ભરપાઈ કેવી રીતે કરવું, તેના માટેની કોઈ મોટી જાહેરાત પણ આગામી દિવસોમાં ચોક્કસથી થઈ શકે છે. અને બીજી તરફ વાત કરવી છે ગુજરાતના ગૌરવની. ગુજરાતનું ગૌરવ એટલે કે આપણા ડાલામથ્થા એશિયાટિક લાયન, ડાલામથ્થા સિંહ. હવે 22 તારીખે એક ઘટના સામે આવી હતી જેમાં એક સિંહનું મૃત્યુ થયું હતું. આમ તો અડફેટે વાહનની મૃત્યુ થયું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, પણ શંકા ઊભી થઈ છે આ સિંહના મૃત્યુ ઉપર. શું છે જાણીએ મનોજ અગ્રાવત પાસેથી. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને એશિયાટિક સિંહોની વાત આવે તો ગુજરાત સરકાર વારંવાર ગૌરવ પણ લઈ રહી છે કે સિંહોની સંખ્યા વધી રહી છે. તો જ્યારે વિધાનસભામાં ચર્ચાની વાત આવે ત્યારે આ સરકાર સ્વીકારે પણ છે કે હા, દર વર્ષે 100 થી 200 સિંહોના મોત અકાળે, અકસ્માતે કે કુદરતી આ તમામ થતા હોય. પણ હાલમાં જે 22 તારીખે જે સિંહના મોતની જે ઘટના સામે આવી તેનો જે વિડીયો વાયરલ થયો, આ વિડીયો લઈને ઘણા બધા સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કોઈ અકસ્માત કર્યું છે તો કોઈ તેને હત્યા કે કઈ સિંહને પજવણી રૂપે તેનું મોત થયાની માનવા છે. આ વખતે એક નિવૃત્ત જજ છે ધાંધલ છે, તે પહેલીવાર ખુલીને બહાર આવે અને તેમણે માંગણી કરી છે, પત્ર પણ લખ્યો છે કે આ સિંહના મોતની તપાસ થવી જોઈએ અને જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તેને ફોરેન્સિક સાયન્સમાં લેબોરેટરીમાં મોકલીને ખરાઈ કરવી જોઈએ. જે રીતે સિંહના જે ઉપર ઈજાના નિશાન છે આ કચડાયેલો હોવાની વાત નથી. ઘણા બધા શંકા અને સવાલો આ સિંહના મોતને લઈને થઈ રહ્યા છે. તો તેને ફોરેન્સિકમાં તપાસ લઈને આ સમગ્ર બનાવને ઊંડી તપાસ કરવી જોઈએ અને તેની જવાબદારો જે પણ હોય તેની સામે પગલાં લેવા જોઈએ. બિલકુલ. અને આવું ઘણી બધી વાર થતું હોય છે. હવે ગૌરવને કેવી રીતે સાચવવામાં આવે છે, નિવૃત્ત જજ દ્વારા જે માંગણી કરવામાં આવી છે શું એને પૂર્ણ કરવામાં આવશે એ જોવું રહ્યું. પણ આ બધા વચ્ચે સરકારે એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે ટ્રાફિક પોલીસની અંદર શું ચાલતું હોય છે, કેટલી હદે ઈમાનદારી છે, આપણે સારી રીતે જોયું અને મોટા ભાગનાએ અનુભવ્યું પણ છે. પણ આમાંથી હવે ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવા માટેનું એક પગલું લેવામાં આવ્યું છે. શું છે મૌલિક પાસેથી જાણીએ. અનુપુર, જે રીતે અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેરરીતિની અને ગેરવર્તણૂકની ટીઆરબી દ્વારા આ પ્રકારનો વ્યવહાર થતો હોવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી અને તેને જોતા આ ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદ દ્વારા ખાસ કરીને 700 જેટલા ટીઆરબી છે જેમની સામે ગેરવર્તણૂકનો આરોપ હતો તેવા ટીઆરબીને છૂટા કરવામાં આવે છે. આ નવા 700 જેટલા ટીઆરબી જવાનો છે તેમની ભરતી કરવામાં આવશે. આ તમામ જે 700 જવાનોની ભરતી કરવામાં આવશે તેમને ખાસ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. લોકો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો, ટ્રાફિકના રિલેટેડ રૂલ્સ છે તમામની માહિતી આપવામાં આવશે. અત્યાર સુધીની વાત કરીએ અમદાવાદના ઇતિહાસમાં આટલો મોટો નિર્ણય પહેલીવાર કરવામાં આવ્યો છે કે એક સાથે 700 જેટલા ટીઆરબી જવાનો છે તેમને છૂટા કરવામાં આવ્યા હોય. એટલે આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાની ફરજ એટલા માટે પડી કારણ કે ઘણા સમયથી ટીઆરબી જવાનો દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવતો હોવાની ફરિયાદો પણ મળી હતી. ત્યારબાદ ટ્રાફિક જેસીબી દ્વારા સમગ્ર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જી, એટલે સવાલ અહીંયા આગળ ઊભો એ થાય કે 700 ટીઆરબી જવાનોને છૂટા કરવામાં આવે છે અને કારણ આપવામાં આવે છે કે ભાઈ ભ્રષ્ટાચાર કરતા હતા. તો સવાલ એ છે કે આ ટ્રાફિક બ્રિગેડની અંદર શું ફક્ત આ ટીઆરબી જવાનો જ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે? એમના સિવાય બધા એકદમ ઈમાનદાર છે? સવાલ તો થાય ને, કારણ કે આપણે અનુભવેલું છે ને જોયેલું છે, એટલે સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે. હવે એમની ઉપર પગલાં ક્યારે લેવામાં આવશે જે હજી પણ ભ્રષ્ટ છે, કે ખાલી આ નાની નાની માછલીઓના શિકાર કરીને સરકાર આનંદ માણી લેશે, તંત્ર ખુશી મનાવી લેશે ને લોકોને ગોળી પાઈ દેશે? હવે તો ભવિષ્યમાં ખબર પડશે કે શું થાય છે. ઈમાનદારીની વાતો વચ્ચે કામ ઈમાનદારીનું કેટલું થાય છે. પણ આ બધાની વચ્ચે એક બીજી વાત, અમદાવાદની અંદર આઈટી વિભાગના દરોડા. જી હા, આજે બીજા દિવસે પણ આઈટી વિભાગનો સપાટો ચાલુ
છે, કોણ છે આઈટી વિભાગના રડારમાં, શું કામગીરી થઈ રહી છે, શું કાળું ધન સામે આવ્યું છે કે કેમ, મેહુલ પાસેથી જાણીએ. એસ્ટલ બાર રકમ જે પેરી છે તેની ઉપર ગઈકાલની જે સવારની દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી. દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન મોડી સાંજે 1 કરોડ રૂપિયા તેમજ 12 જે છે આ પકડવામાં આવે છે. સાથે જે સર્ચની કામગીરી 200 વધારે જે કર્મચારીઓ છે, પોલીસના એસઆરપી જવાનો અને ઇન્ફોર્મેશન અધિકારીઓ બિલકુલ, જી. અને આગળ વાત કરવી છે એક એવી વસ્તુ જે અત્યાર સુધી કદાચ આપણે હોલિવૂડની ફિલ્મોમાં જ જોઈ છે અને એ હવે રિયલમાં થવા જઈ રહી છે. પૃથ્વી ઉપર ક્યાંક અવકાશમાંથી કોઈ જોખમ આવે છે અને એને એક કોઈ સ્પેસ એજન્સી કે એમના દ્વારા દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો થાય છે, અહીંથી રોકેટ છોડાય. આ તે આપણે હોલિવૂડની ફિલ્મોમાં જોયું છે, પણ હવે હકીકતમાં પણ આવું થવાનું છે. શું છે, કિન્નરી પાસેથી જાણીએ. બિલકુલ નુપુર, જે પ્રમાણે અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી નાસા દ્વારા ડાર્ટ મિશન લોન્ચ કરાયું છે. આ ડાર્ટ મિશનની જો વાત કરવામાં આવે તો પૃથ્વી તરફ આવતા જે ઉલ્કા પિંડ છે તેમની દિશા બદલવા, તેમની ગતિ રોકવા માટે થઈને, તે પૃથ્વીની સાથે ટકરાય નહીં તે માટે થઈને આ ડાર્ટ મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ મિશન અંતર્ગત એક સ્પેસ ક્રાફ્ટને સવારે 11:50 લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ સ્પેસ ક્રાફ્ટ કઈ રીતે કામ કરશે તેની વાત કરીએ તો આ સ્પેસ ક્રાફ્ટ જે છે તે પૃથ્વી તરફ આવતા ઉલ્કાપિંડની સાથે ટકરાવવામાં આવશે અને તે ઉલ્કાપિંડની ગતિ અને દિશા બદલવાની કોશિશ કરવામાં આવશે. વિશ્વની અંદર આ પ્રકારનું આ પ્રથમ ટ્રાયલ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ધરતીને બચાવવા માટે નાસા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ જે પહેલ છે તે ખૂબ જ આવકારદાયક છે. અને હવે વાત કરવી છે સુરતની ભારતીય જનતા પાર્ટીનું. અહીંયા સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયું છે. કેવો માહોલ છે, મનીષ પરમાર પાસેથી જાણીએ. મનીષ, કાર્યકર્તા સંમેલન ચાલુ થયું હતું, આજે એનું સમાજ પણ આખા ગુજરાતમાં ફરીને સુરતમાં સવાર થવાનું છે, ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં અહીં લોકો જોડાયા છે. આજે બાઇક રેલીનું સૌપ્રથમ કાર્યકર્તાઓ છે તે બાઇક રેલીનું આયોજન કરીને જ્યારે આજે સભામાં જવાના છે. આશરે 40,000થી વધુ લોકો જોડાવાના છે આ રેલીમાં. ત્યારે આજે રેલીમાં મુખ્યમંત્રી ખુદ જોડાવાના છે, CR પાટીલ સહિત લોકો જોડાવાના છે અને હજારો કાર્યકર્તા જોડાવાના છે. ત્યારે કહેવાય કે જે આવનારા વિધાનસભાનું ઇલેક્શન છે તેની તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે અને આ જે ઇલેક્શન હોય છે તે કાર્યકર્તા થકી જ જીતાતું હોય છે અને કાર્યકર્તા જ જે ભાજપને આગળ લઈ જતા હોય છે. ત્યારે કહેવાય કે આ જે કાર્યકર્તાનું સંમેલન રાખીને એક શક્તિ પ્રદર્શન કહેવાય કે ભાજપનું. અને બીજી બાજુ વાત કરીએ, તમામ જે સુરતના ધારાસભ્ય તેમને પણ જોડવામાં આવ્યા છે અને જે કાર્યકર્તા છે તેમને કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ભાજપ છે તેને આગળ વધારવામાં આવે તેને લઈને આ એક શક્તિ પ્રદર્શન છે. આ જે વર્ચ્યુઅલ રેલી છે તેમાં ખુદ જે હોમ દેશના જે અમિત શાહ છે તે પણ જોડાવાના છે. બિલકુલ, એટલે અહીંયા ભાજપનું સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું. અને ગુલેરિયા સાહેબે કહેલી વાત કેટલી અહીંયા ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે એ જોયું આપે કે ત્રીજી લહેર નથી આવવાની, ગુલેરિયા સાહેબે કહ્યું. અને આ નેતાઓ બિલકુલ બેફિકર થઈ ગયા, ભીડ ભેગી કરવામાં લાગી ગયા છે. એટલે પહેલા શરૂઆત નેતાઓ કરે, પછી જનતા પાસેથી અપેક્ષા રખાય. પણ ખેર, આ સાથે જ વોર રૂમમાં અત્યારે સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો. પણ જતા પહેલા આપને યાદ કરાવી દઈએ, આજે રાત્રે 9:25 સંદેશ વિશેષમાં આપને બતાવીશું ગળી ગયું ડ્રેગન, કોને ગળી ગયું, કેવી રીતના વળી પાછી શું અવળ ચંડાઈ કરી છે ચીને, બતાવીશું આપને સંદેશ વિશેષમાં. એની સાથે સાથે જ 9:45 આપને બતાવીશું ટક્કર જે કઈ રીતની ટક્કર છે, આ શું છે કે એક ઉપગ્રહ દેખાઈ રહ્યો છે, ઉલ્કાપિંડ આવી રહી છે, પૃથ્વી છે, વિસ્તારથી બતાવીશું સંદેશ વિશેષમાં. અત્યારે લઈશ વિદાય. નમસ્કાર.